السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے رمضان المبارک کا یہ ہمارا چوتھا جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اب تک کی جو ہماری عبادات اور ہمارے خیر کے کام ہم نے جو انجام دیے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اللہ تبارک و تعالی اسے شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ آج کے اس جمعہ کے دن اس پروگرام میں کچھ نصیحت کی جو باتیں میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے ٹاپک جنت کی حقیقت۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے میں نے جہنم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ جنت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت جیسی عظیم نعمتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، جنت جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی بیشتر آیتوں میں اور بیشتر صورتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث صحیحہ کے اندر جنت اور جنت کی نعمتوں اور جنت کے صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا بندہ مومن جب جنت کے تعلق سے سنتا ہے تو دل کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ چیز عطا کرے۔ جنت ایک بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اپنے متقی بندوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر تقریباً جنت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے 65 مرتبہ کیا ہے، 65 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر بھی کیا ہے۔ جنت اور جہنم اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے۔ جنت اور جہنم جس کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، یہ ایمان بالغیب میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے تو گویا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جنت اور جہنم
یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، والعیاذ باللہ، یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یا لوگوں کو امید دلانے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو تیار کر رکھا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ دونوں کی دونوں چیز جنت اور جہنم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، اور کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للکافرین، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے خام خیال رکھنے والے لوگ جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ الجھنیں اور یہ تشویشناک باتیں پیدا کی کہ یہ تو ایک خیالی چیز ہے، والعیاذ باللہ۔ تو لہذا ایسے گمراہ کن عقیدوں سے، ایسے گمراہ کن فکر سے آدمی کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اپنا ایمان کامل باقاعدہ طور پر ان دونوں چیزوں کے اوپر رکھنا چاہیے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے۔ میرے بھائیوں، زندگی ایک تجارت ہے، زندگی ایک تجارت ہے، اور سرمایہ یہ ہماری جان ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو اس قدر محنتیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا کر دے، یہی مقصد ہے۔ اس لیے زندگی ایک تجارت ہے، ایک سرمایہ کاری ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، لوگوں کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مومنوں نے اپنے جان کے بدلے یعنی جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو جنت کے سوداگر ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جنت کی جستجو کرنے والے ہیں، اور دنیا کے اندر وہیں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے سوداگر ہیں، جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں، جانے والے اعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تجارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے جو آدمی کا سودا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا نقصان اور خسارے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قیمتی قربانیاں انہوں نے دی، جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی بڑا انہوں نے قربانی دیا اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ لہذا کتنی جانیں ہیں جو جنت کو طلب کرنے کے لیے قربان ہوئی، کتنی مالیں ہیں جو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے قربان ہوئی، کتنی خواہشیں ہیں جو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے قربان ہوئی، کتنی آنسویں ہیں جو بہی ہیں صرف اور صرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس دنیا کے اندر جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی بھی قیمت ادا کی جائے تو بھی کم ہے، کتنی قیمتی دولت بھی لٹایا جائے تو کم ہے، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے بڑی بھاری قیمت چکائی، اور صحابہ کرام کے دلوں میں جنت کے حاصل کرنے اور جنت کے حصول کے تعلق سے بڑا جستجو تھا، بڑا خیال تھا۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر کے والد عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ احد جنگ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، جنگ احد کا جب اعلان ہوا تو عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ جو بوڑھے تھے، کمزور تھے، بوڑھے لوگوں کو جنگ کے میدان سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، اس کے باوجود ان کے اندر جنت کی تڑپ، جنت کا جستجو۔ آپ دیکھیے باقاعدہ طور پر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت جابر کو کہتے ہیں کہ میں کل شہید ہونے والا ہوں، اور ہوتا ایسا ہے کہ جنگ احد کے اندر سب سے پہلے عبداللہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ طور پر شہید ہوتے ہیں، شہادت کا مقام سب سے پہلے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی 9 بیٹیاں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے جنت کو ترجیح دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر جنت کی جستجو، جنت کا شوق، جنت کی طلب، یہ تمام کی تمام چیزیں صحابہ کرام کے اندر ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ جنت کے لیے وہ زندگی جیا کرتے تھے، جنت کو پانے کے لیے وہ ہر چیز کی بازی لگانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے
नेक बंदों का ठिकाना है, अल्लाह के मुत्तकी बंदों का ठिकाना है। दुनिया के अंदर थका मांदा इंसान का आराम करने का मकाम है। दुनिया के अंदर वो इंसान जिसने कभी खुशी नहीं देखी, जिसने जिंदगी के अंदर गम ही गम, टेंशन ही टेंशन, परेशानी ही परेशानी, उलझन ही उलझन के अंदर जिंदगी गुजारा, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, तो ऐसे आदमी के लिए जन्नत आराम का मकाम है, यानी सुकून का मकाम है। उसके दिल को ठंडक पहुंचाई जाएगी वहां पर, और जन्नत की नेमतों से उन्हें बहरावर कराया जाएगा। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, हर तरह की खुशी ही खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेगा। जन्नत के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, जहन्नम के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, जिसका जिक्र हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, जिसमें 5 दरवाजों का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जैसे बाबुल सलाह, बाबुल जिहाद, बाबुल रैयान, बाबुल सदका, बाबुल शहीद। इस तरह से जन्नत के 5 दरवाजों का जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब यहाँ पर आदमी अपने आमाल के एतबार से जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, क्योंकि हर इंसान हर काम को एक वक्त अंजाम नहीं देता है। किसी की शौक किसी की शौक जो होती है नमाजों के अंदर, तहज्जुद के अंदर, नफिल कामों के अंदर, तो किसी का शौक होता है रोज़ों से, सबसे ज़्यादा जो अय्याम 20 के रोज़े रखते हैं, नफिल रोज़े रखते हैं। तो लिहाजा बाबुस्सलाह से वो लोग, वो मोमिन दाखिल किए जाएंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर नमाज को नमाज की तरह अदा किया, नमाज की उन्होंने यानी एहतिमाम किया, तहज्जुद का उन्होंने एहतिमाम किया, नफिल नमाजों का एहतिमाम किया। ऐसे आदमी को यानी बाबुस्सलाह से बुलाया जाएगा। अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बाबुल जिहाद से बुलाएगा। सदका और खैरात करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला बाबुल सदका से बुलाएगा। रोजा रखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बाबुल रैयान से बुलाएगा। इसी तरह से अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को अल्लाह तबारक व तआला यानी खास दरवाजे से बुलाएगा। तो मेरे भाइयों, आमाल के एतबार से, कैटेगरी के एतबार से यानी मोमिन जन्नत के अंदर उन दरवाजों से बुलाए जाएंगे। इसी तरह से एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई आदमी एक ही आदमी इन सारे दरवाजों से बुलाया जा सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा कि तुम हो उसमें। यानी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनकी इबादत सबसे आला मियार की थी, जिनका सदका सबसे आला मियार का, जिनका रोजा सबसे आला मियार का, और जिनका यानी जिनकी समझिए इबादत सबसे आला मियार की, नेकियां सबसे आला मियार की, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये मकाम अता करेगा कि कल क़यामत के दिन जन्नत के हर दरवाजे से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु बुलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर जन्नत के 100 पोजीशंस होंगे, 100 कैटेगरी होंगे, जिसमें सबसे आला जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत के अंदर आला से आला मकाम हासिल करने और आला से आला मकाम के ताल्लुक से दुआ करने की हमें तलकीन की। आपने हमें सिखलाया कि अल्लाह से अगर मांगना है तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह से कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फिरदौस। जन्नत के एक मकाम और दूसरे मकाम यानी एक दूसरे के पोजीशन के दरमियान कितनी फासले होंगे, कितनी दूरियां होंगी, आप इस बात से अंदाजा करें कि यानी आसमान और जमीन के दरमियान जो फासले हैं वो एक दूसरे के दरमियान इतना फासला होगा। यानी एक जन्नती दूसरे जन्नती को ऐसे देखेगा जैसे दुनिया के अंदर आदमी यानी सितारों को देखता है आसमान में। मोहतरम भाइयों, जन्नत की वसाअत क्या होगी, जन्नत की गहराई क्या होगी, इसके ताल्लुक से हमारे फिक्र ख्याल में इतनी वसाअत नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ों को बयान कर सके, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के नेमतों के ताल्लुक से बयान फरमाया। जन्नत के नेमतों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि माला ऐनुन रात वला उदनुन समियात, के आदमी के यानी अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है, ऐसा सरप्राइज अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार कर रखा है जिसको किसी आंख ने ना देखा, किसी कान ने ना सुना, किसी जबान ने उसके ताल्लुक से कुछ बयान ना किया। यानी अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत और ऐसी नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है जिसकी सिफात को बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास ज़बान नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों के लिए इन तमाम नेमतों को सरप्राइज तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। मेरे भाइयों,
जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की वो अजीम नेमत है जो आदमी को आसानी से मिलने वाला नहीं, बल्कि उसके लिए अपने आप को थकाना होगा, उसके लिए खूब मेहनतें करनी होगी, उसके लिए खूब कुर्बानियाँ देनी होगी, उसके लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी होगी और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी को लगाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ पढ़ी कि इन दुआओं को पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रोने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की, अपनी उम्मत की फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत और अपनी कौम की फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन आए और आकर के पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात ने आपको रुलाया है, किस चीज़ ने आपको रुलाया है? अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछ रहे हैं। आपने कहा उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ताल्लुक से इतना फिक्रमंद हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के हक में कल क़यामत के दिन बहुत बेहतर फैसला होने वाला है और आपकी उम्मत बहुत बड़ी तादाद में जन्नत के अंदर होगी। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हदीस बयान फरमाई जिसको सुनकर के सहाबा किराम परेशान हो गए, जिसमें आपने कहा कि 999 में से एक जन्नत के लिए और 999 जहन्नम के लिए यानी सेलेक्ट करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा। इस बात को सुनकर के सहाबा किराम परेशान हो गए, बेकरार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के चेहरों को देख करके इन तमाम चीजों को भाप लिया, अंदाजा कर लिया। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जन्नत के अंदर मेरी उम्मत 1/4 हिस्सा होगा। अल्लाह अकबर। जन्नत के अंदर मेरी उम्मत 1/4 हिस्सा होगा। फिर आपने थोड़ी देर के बाद कहा नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है कि जन्नत के अंदर हम 1/3 हिस्सा होंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद कहा कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल हम जन्नत के अंदर आधे होंगे, आधी जन्नत हमारी उम्मत से होगी और आधी जन्नत और दूसरी कौम होगी, यानी दूसरी उम्मत जो इससे पहले की थी उन लोगों के लिए होगी। ये बात सुनकर के सहाबा किराम खुश हो गए और खुशी से उनके चेहरे चमक उठे। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखा है। जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें तैयार कर रखा है। जन्नत वो मकाम है जहां पर सारी की सारी हदबंदियां जो दुनिया के अंदर थी वो जन्नत के अंदर खत्म हो जाती हैं, सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। दुनिया के अंदर जो पाबंदियां हैं हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जन्नत के अंदर जाने के बाद वो पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर शराब पीना हमारे लिए हराम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जन्नत में जन्नत का पाकीज़ा और लजीज और लज्जतों वाला शराब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए तैयार कर रखा है, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर किया कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन यानी जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर जन्नत की शराब की नहर होगी, शहद की नहर होगी, दूध की नहर होगी। जिन चीज़ों की ख्वाहिशें हो जाए, तमन्ना हो जाए, जन्नतियों को चीज़ मैसर होगी। इसी तरह से दुनिया के अंदर मर्दों के लिए सोने चांदी का पहनना हराम है, लेकिन अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत में मोमिनों को सोने का कंगन पहनाएगा, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे यानी मुसलमान मोमिन मर्द। इसी तरह से दुनिया के अंदर मर्द के लिए रेशम का लिबास पहनना हराम है, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत के अंदर रेशम का लिबास पहनाएगा। तो जन्नत वो मकाम है जहां जाने के बाद दुनिया की सारी पाबंदियां खत्म हो जाएगी, सारी की सारी कैद की जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी, बल्कि हर तरह की नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करेगा। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर जन्नती जब दाखिल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जन्नती जब जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो बिल्कुल खूबरू होगा और जन्नती जन्नत के अंदर इस हाल में दाखिल होगा कि उसके चेहरे चमक रहे होंगे सितारों की तरह। एक जन्नती जब जन्नत में दाखिल होगा तो उसके चेहरे चमक रहे होंगे सितारों की तरह, यानी इस तरह से पुरनूर अंदाज में बाकायदा तौर पर वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, जन्नत में दाखिल होने की उम्र क्या है? जन्नत में हर इंसान जवानी के हालत में दाखिल होगा,
जन्नत के अंदर हर इंसान जब दाखिल होगा तो बिल्कुल क्या होगा, ऐन जवानी के आलम में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 30 से लेकर के 33 साल की उम्र होगी, 30 से 33, इस दरमियान में हर इंसान, हर जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होगा, जिसके चेहरे पर न कोई मूंछ होगा, न कोई दाढ़ी होगी, बल्कि खूबसूरती का मंजर होगा उसके चेहरे पर। ऐसा खूबरू जवान होकर के आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर जन्नतियों की खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खुद्दाम रखे होंगे, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जन्नतियों की खिदमत पर मामूर किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हर जन्नतियों को हूर अता करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर जन्नतियों से हर तरह की गंदगियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर देगा। जन्नत के अंदर कोई गंदगी नहीं होगी, कोई थूक नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई नापाकी नहीं, बल्कि जन्नती जन्नत के अंदर पाक ही पाक होगा और जन्नत के अंदर किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होगी। इसी तरह से जन्नत में जाने के बाद जन्नतियों के दिल को पूरी तरह से पाक कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान की तरक्की को देख करके जलता है, हसद करता है, कीना करता है, कपट करता है, लेकिन जन्नत के अंदर ये सारी चीजें नहीं होगी, बल्कि जन्नतियों के दिलों से हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़, इन तमाम मादों को, इन तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल देगा। अल्लाह ताला ने कहा वनज़अना फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़ल, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों से क्या है, कीना, कपट, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह निकाल देगा, उनके दिलों को पाक कर देगा। यानी हर जन्नती एक जन्नती को देख करके खुशी महसूस करेगा और एक दूसरे जन्नती को देख करके खुश होगा। उसके दिलों से हर तरह की ये बीमारी जो है, इन तमाम बीमारियों से पाक कर दिया जाएगा उन्हें। मेरे भाइयों, बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल तैयार करेगा। बाज़ जन्नती हो गए जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में महल तैयार कर रखा है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो आदमी हर दिन 12 रकात सुन्नतों की पाबंदी करता है, 12 रकात सुन्नतें, फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नतें, ज़ुहर से पहले 4 और बाद में 2 रकात, इसी तरह से मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, ये जो टोटल 12 रकात सुन्नतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कोई अगर इसकी पाबंदी करता है तो ऐसे आदमी के लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल बनाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। आज मेरे भाइयों, हम सुस्ती और काहिली की वजह से हम इन तमाम सुन्नतों को छोड़ देते हैं। अगर हम थोड़ी देर पहले मस्जिद में आकर के अगर इन सुन्नतों की हम पाबंदी करें तो याद रखें कितनी आसानी के साथ हमारे लिए जन्नत के अंदर महल तैयार होंगे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस बंदा और उस बंदी के लिए भी अल्लाह ताला एक महल तैयार करेगा, जिस महल का नाम होगा बैतुल हम्द। बैतुल हम्द, बैतुल हम्द उस महल को कहते हैं कि दुनिया के अंदर किसी बंदी या किसी बंदे का मासूम बच्चा जो बुलूगत से पहले इंतकाल कर गया, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह ताला वो महल तैयार करेगा। लिहाजा जब फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं और रूह कब्ज करके जाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उससे पूछते हैं फरिश्ते से कि तुमने मेरे बंदे और बंदी को किस हाल में पाया? तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगारा, जिस वक्त मैंने तेरे बंदे की बच्ची का रूह कब्ज किया, बच्चे का मैंने रूह कब्ज किया, वो तेरे फैसले से रजामंदी का इजहार किया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि पहले उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसके बाद तेरे फैसले की रजामंदी का उन्होंने इजहार किया। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदी के लिए भी, उस मर्द के लिए भी कि जिसका बच्चा बुलूगत से पहले मासूमियत की हालत में दुनिया से इंतकाल कर जाता है, कितनी तकलीफ का मकाम होता है, ऐसे में अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप को वो मकाम अता करेगा कि अल्लाह ने उनके लिए महल तैयार कर रखा है और उस महल का नाम रख दिया गया बैतुल हम्द। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा जिन मुसलमान यानी भाइयों के और बहनों के मासूम बच्चे गुजर गए हैं, उनके लिए खुशखबरी है और उनके लिए एक हिम्मत और हौसले की बात है कि उनकी मेहनतें ज़ाया नहीं हुई और उनकी तकलीफ़ ज़ाया नहीं हुई, बल्कि उनके इस तकलीफ़ और इस परेशानी के बदले अल्लाह ताला ने उनके लिए महल तैयार कर रखा है। मेरे भाइयों, इसी तरह से जन्नत के अंदर लोगों की मसरूफियत क्या होगी? तो जन्नत के अंदर लोग अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह में, हम्द में, ज़िक्र व अज़कार में हर वक्त लगे हुए होंगे। जन्नती जन्नत के अंदर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के अज़कार हर वक्त अपनी ज़बान से बयान कर रहे होंगे, कह रहे होंगे, ज़िक्र व अज़कार में हर वक्त मसरूफ़ होंगे। मेरे भाइयों, जन्नत की नेमतों का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं, इस हदीस से आप लगाएं कि जन्नत की नेमत क्या चीज़ है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں میں سب سے تکلیف دہ زندگی گزارنے والا، یعنی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہمیشہ زندگی گزارنے والا ایسا پریشان حال انسان اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا ایسے بندے کو جس نے زندگی میں کبھی خوشی کیا چیز ہوتی ہے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جس نے ہمیشہ رنج و غم کی حالت میں زندگی گزارا، بیماری کی حالت میں زندگی گزارا، ایسے بندے کو لایا جائے گا اور جنت کے اندر تھوڑی دیر کے لیے داخل کر کے نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے دنیا کے اندر تکلیف کیا چیز ہوتی ہے تجھے معلوم ہے کیا؟ کہے گا اے اللہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، بیماری کیا چیز ہوتی ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے، اے اللہ مجھے معلوم نہیں۔ یعنی جنت کے اندر تھوڑی دیر کا داخلہ، تھوڑی دیر کے لیے داخل کر کے نکالا جائے گا تو جنتی سمجھیے جنت میں اس داخلے کی وجہ سے ساری تکلیف اور پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ تو جنت کی وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کی وجہ سے، ہم اپنی کوششوں کی وجہ سے جنت کو حاصل کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ کا فضل جب تک نہیں ہوگا ہم جنت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے صرف جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کا احسان چاہیے۔ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اوپر بھی جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، جب تک ہمارے اوپر بھی اللہ کا فضل نہیں ہوگا تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ رب العالمین کی رحم و کرم کے تعلق سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا مختلف انداز میں، سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ اکبر! ایک بندہ جس نے اپنے رب کو دیکھا نہیں لیکن رب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پوری زندگی اس رب کو دیکھنے کے لیے نیک کام کرتا ہے اور اچھے کام کرتے ہوئے زندگی کو گزار دیتا ہے، جنت کے اندر جنتیوں کو ساری نعمتیں دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کہ جنتیوں کوئی نعمت کم ہے کیا؟ کسی نعمتوں کی کمی ہے کیا؟ جنتی کہیں گے پروردگارا تو نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں بہرور کر دیا ہے، مالا مال کر دیا ہے، کوئی نعمت کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں ایک نعمت باقی ہے جو میں نے تمہیں نہیں دیا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا، اپنا تجلی اللہ رب العالمین فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جب جنتی کریں گے، اللہ اکبر، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا دیدار جو انسان کو لذت حاصل ہوگا، جنتیوں کو جو سکون حاصل ہوگا اللہ رب العالمین کے دیدار سے کہ جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ میرے بھائیوں، آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کا دیدار نصیب فرما، اور اللہ کے دیدار میں جو لذت اور جو سکون ہے اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، جنت کے اندر جو آخری جنتی کو جو جنت کے اندر حصہ اور مقام ملے گا، کتنا ملے گا آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جنت کے اندر سب سے آخری جنتی جنت میں داخل کیا جائے گا، آخری مومن جو جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اپنے گناہوں کا سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں گیا تھا، سزا پا کر کے جب وہ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ جنت کے پورے حصے تو بھر چکے ہیں، سارے جنتی جنت کے اندر اپنے اپنے مقام پر بیٹھ چکے ہیں، اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو تمنا کر، جو تو تمنا کر رہا ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی تجھے دیا جائے گا۔ تو ایک آخری جنتی جو جنت کے اندر داخل ہوگا اس کو جنت کے اندر اتنا مقام دیا جائے گا کہ یہ دو دنیا ہوگی، جس دنیا کے اندر انسان رہتا تھا ایسی دو دنیا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، لہذا جنت بہت قیمتی چیز ہے، جنت بہت قیمتی متاع ہے۔
ہے جس قیمتی متاع کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں محنت کریں، جنت کے سوداگر بنیں، جنت کے طلبگار بنیں، جنت کے لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ہم اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سچے دل کے ساتھ اگر نبی سے محبت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی، صحبت حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کریں، عبادات کریں، صدقات و خیرات کریں، رات کو تہجد کی پابندیاں کریں، نفل روزوں کی پابندیاں کریں، اور دوسروں کی مدد اور ہمدردی کرنے کی کوشش کریں، اور ہر طرح کے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو خوب تھکائیں، کل قیامت کے دن جنت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ ایمان و عقیدے کی ہم حفاظت کریں، جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم طبتم بما صبر، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو طرح طرح کی سلامتی کی دعائیں دی جائے گی، اور جنتی آپس میں ایک دوسروں کو بھی سلام کریں گے اور سلامتی کی دعائیں دیں گے، جیسے کہ آیت آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی رنجش ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اطمینان ہی اطمینان ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت کا سوال کریں، صبح و شام کے اذکار میں جنت کا سوال کریں، اللہ سے کہیں اللہم انی اسألک الفردوس، جب بھی مانگنا ہے تو اللہ سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند کیٹیگری ہے جنت کا، لہذا جنت کی نعمتیں جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے، جنت کا ایک سایہ جس کو پورا کرنے کے لیے ایک گھوڑ سوار اگر 100 سال تک بھی چلے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے اور ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی میرے بھائیوں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم جنت کے تعلق سے زیادہ ہمیں کوشش کرنے کی اور نیک کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اور جنت کے حصول کے لیے تیری رضامندی اور تیرے نبی اور تیری کتاب ان تمام چیزوں کی پابندی اور حکم کی تعمیل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی نافرمانی اور تیری ناراضگیت سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنے فضل خاص سے اللہ ہمیں تو داخلہ عطا فرما، اور جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔